کہ ہمارے ہاں مرد و خواتین میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو دوران غسل ایسی غلطیاں کرتے ہیں یا کرتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا، چاہے وہ انہی غلطیوں کے ساتھ 1000 مرتبہ چھوڑیے 1 کروڑ مرتبہ بھی غسل کرتی رہیں، جب تک ان غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے اس وقت تک آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، ہمارے ہاں عوام الناس میں اگر میں کہوں کہ 70% سے بھی زائد لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا، مسنون طریقہ آتا ہی نہیں ہے۔ مسنون طریقہ تو چھوڑیے، ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، 1 ہے 2 ہیں 3 ہے 4 ہیں 5 ہے، کتنے فرائض ہے، فرائض کیا نہیں پتا۔ اور جب اگر کوئی بندہ جس کے اوپر غسل کرنا واجب تھا وہ فرائض کوئی ادا نہیں کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اور جب بیچارے کا غسل نہیں ہوگا، اس بیچاری عورت کا غسل نہیں ہوگا تو وہ ناپاکی کی حالت میں رہے گا، ناپاکی کی حالت میں رہے گی۔ اور جو فرد ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے اس کے اوپر شیطان کا کیا ہوتا ہے؟ قبضہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرے گا، نماز کو پڑھے گا، تو گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے بچیوں کے لیے کھانا وغیرہ بنائے گی کوئی عورت، مرد جو ہے وہ کاروبار کرے گا، تو ہر کام کے اندر بے برکتی ہوگی۔ تو اس لیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سماعت فرمائیے اور وضو کے فرائض کو بھی جانیے اور وضو کا مسنون جو طریقہ ہے اس کو بھی جانیے، اور اسی مسنون طریقے کے مطابق آج سے عہد کیجیے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے کے ساتھ وضو کیا کریں گی۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے، وضو کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پر کولی کرنا، کولی اس انداز سے کرنا کہ پانی جو ہے وہ یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے جسے حلق کہا جاتا ہے، حلق تک پانی پہنچ جائے۔ اب اس کا فقہاء کرام نے ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ پانی کو منہ میں ڈال کر گرگرا کیا جائے، یوں اپنے منہ کو اوپر کی جانب اٹھا کر گرگرا کیا جائے تاکہ پانی جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے۔ نمبر 2 پر ناک میں پانی کو ڈالنا اس طریقے کے ساتھ کہ یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے اس تک پانی پہنچ جائے۔ اس کا طریقہ فقہاء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ چلو کے اندر پانی کو لیا جائے، ہتھیلی میں پانی کو ڈالا جائے اور یوں ناک کے ساتھ رکھ کے اپنے اس چلو والے پانی کو بھی تھوڑا سا اوپر کیا جائے اور ناک کے ساتھ بھی ہلکا سا جو ہے وہ اس پانی کو اوپر کھینچا جائے۔ بہت زیادہ بہت زور کے ساتھ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جائے، بلکہ ہلکا سا تاکہ یہ جو ناک کے دونوں اطراف میں نرم ہڈی ہوتی ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ 2 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 3 پر پورے جسم پر اس انداز کے ساتھ پانی کو بہانا کہ پورے جسم میں سے 1 بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر 1 بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو ایسے مرد کا، ایسی عورت کا غسل نہیں ہوگا۔ اب آئیے غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کی دل سے نیت ہو کہ میں ناپاک ہو چکی ہوں، میں اس ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ میں غسل والا عمل کر رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ کے جسم کے جس حصے کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے آپ اس نجاست کو زائل کیجیے، پھر آپ استنجا کیجیے۔ استنجا کرنے کے بعد آپ جس طرح وضو کرتے ہیں نماز کے لیے اسی طرح وضو کیجیے۔ کیا طریقہ؟ کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیے، کولی کیجیے، ناک میں پانی ڈالیے، چہرے پر پانی ڈالیے، بازوؤں کو دھو لیجیے، سر کا مسح کیجیے، اور جب پاؤں دھونے کی باری آئے اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں کہ جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے جو پاؤں دھونے ہیں وہ اپنے غسل کے اختتام پر دھونے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے غسل خانے میں یا جہاں پر آپ غسل کر رہی ہیں وہاں پر پانی جمع نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ نکلتا رہتا ہے، تو پھر آپ نے وضو کرتے ہوئے ساتھ ہی اپنے پاؤں کو بھی دھو لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے پانی اپنے پہلے دائیں کندھے پر ڈالنا ہے، پھر اپنے بائیں کندھے پر، پھر اپنے سر کی جانب سے پورے جسم پر اس انداز کے ساتھ پانی کو ڈالنا ہے کہ 1 بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اور اسی طرح یہ بات توجہ کے ساتھ ذہن نشین فرما لیجیے،
कि हमारे यहां मर्द और खवातीन में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो दौराने गुस्ल ऐसी गलतियां करते हैं या करती हैं जिनकी वजह से उनका गुस्ल नहीं होता, चाहे वो उन्हीं गलतियों के साथ 1000 मरतबा छोड़िए 1 करोड़ मरतबा भी गुस्ल करती रहें, जब तक इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे उस वक्त तक आपका गुस्ल नहीं होगा। वो गलतियां क्या है, तवज्जो के साथ सुन लीजिए, समझ लीजिए और अमल की नीयत से। सबसे पहली गलती यह है कि गुस्ल के दौरान बाज मर्द और खवातीन ने अंगूठी पहनी होती है, छल्ला पहना होता है। अब इस सूरत में उस छल्ले के नीचे जो जगह है, उंगली का जो हिस्सा है, जो खाल है, उस तक पानी को पहुंचाना लाजिम है। अगर तो वो आपकी हरकत कर सकती है तो उसको हरकत दीजिए ताकि नीचे जिलद तक पानी पहुंच जाए। अगर वो हरकत नहीं करती, अंगूठी छल्ला हरकत नहीं करता, तो लाजिम है कि मर्द और खवातीन गुस्ल के दौरान अपनी उस अंगूठी को उतार कर साइड पर रखें ताकि पानी नीचे अच्छे तरीके के साथ पहुंच जाए। इसी तरह बाज मर्द हजरात और खवातीन भी शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और इसी तरह खड़े होकर पानी जो है वो उनके ऊपर से बहता रहता है और इसी तरीके के साथ वो बाहर आ जाते हैं। हालांकि इस तरीके में हत्तुल अमकान जो है वो ये इस बात का इस्तेमाल हो सकता है कि उनके कानों के अंदर भी जगह क्या रह गई हो, खुश्क रह गई हो, उनके हाथों के उंगलियों के दरमियान जो जगह है वो खुश्क रह गई हो, पांव की उंगलियों के दरमियान जो जगह है वो खुश्क रह गई हो। बाज हजरात की जो दुन्नी होती है, नाभि होती है, इसका सुराख बहुत ज्यादा गहरा होता है, उस तक पानी ना पहुंचा हो। तो इसलिए मसनून तरीका भी यही है कि जब आप गुस्ल करें, पानी को अपने जिस्म के ऊपर बहाएं तो अपने जिस्म को अपने हाथों के साथ अच्छे तरीके के साथ मल लें ताकि इस्तेमाल ही बाकी ना रहे कि शायद कोई ऐसी जगह रह गई हो जो तर ना हुई हो। इसी तरह खवातीन में से बाज खवातीन ने लिपस्टिक लगाई होती है, तो लिपस्टिक वाटर प्रूफ भी होती है, लिपस्टिक ऐसी भी होती है जिसकी लेयर जमी होती है। अगर वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगी हुई है या वो लिपस्टिक लगी है जिसकी लेयर जमी हुई है, दोनों सूरतों में ऐसी लिपस्टिक को उतारना लाजिम है। अगर आप नहीं उतारेंगी और इसी हालत में आपने गुस्ल किया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह खवातीन ने अपने कानों के अंदर बालियां डाली होती हैं, नाक के अंदर नथली वगैरह डाली होती है, तो अब इसका जो सुराख है उस सुराख के अंदर पानी को पहुंचाना भी जरूरी है। तो एक तरीका तो यह है कि उसको हरकत दे ली जाए। अगर उसको हरकत नहीं दी जा सकती तो फिर लाजिम है कि अपनी उस नथली को या अपनी उस बाली को क्या कर लिया जाए, उतार लिया जाए ताकि जो पानी है उस सुराख के अंदर अच्छे तरीके के साथ पहुंच जाए। इसी तरह बाज खवातीन ने अपने नेल पर नेल पॉलिश लगाई होती है, तो अगर वो नेल पॉलिश लेयर जम जाती है उसकी या वाटर प्रूफ है, तो अब इस सूरत में उस नेल पॉलिश का उतारना जरूरी है। अगर आप नहीं उतारेंगी तो आपका गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह बाज मर्द भी ऐसे होते हैं और बाज खवातीन भी ऐसी होती हैं जिनके नाखून बड़े होते हैं और उन नाखूनों के अंदर अच्छी खासी मैल भी जमी होती है। तो अगर नाखून बड़े हैं, मैल जमी हुई है, तो इस सूरत में आपका गुस्ल नहीं होगा जब तक कि आप उन नाखूनों के अंदर जो मैल है उसको अच्छे तरीके के साथ साफ न कर लें और उन नाखूनों के नीचे जितनी भी जगह है उन तक जो है वो अच्छे तरीके के साथ पानी ना पहुंच जाए। इसी तरह हमारे जो घरेलू खवातीन होती हैं जो घर के कामकाज करती हैं, आटा वगैरह गूंथती हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह उनकी जो है वो जिंदगी में उनकी इज्जत में बरकतें अता फरमाए। एक सआदत की बात है अपने घर वालों की खिदमत करना। बहरहाल उन खवातीन के नेल्स के अतराफ में बसौकात आटा जमा होता है, तो अगर आटा जमा हुआ है तो जितनी जगह पर आटा जमा हुआ है उसके नीचे पानी नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए जिन खवातीन के ऊपर गुस्ल करना लाजिम होता है उनके लिए जरूरी है कि अपने नेल्स के अतराफ में जो अगर आटा लग जाए तो उस आटे को क्या कर लिया जाए, साफ कर लिया जाए। एक उसूल याद रखिए, मर्द और खवातीन के लिए बराबर है। वो उसूल ये है कि हर उस चीज का उतारना गुस्ल के अंदर जरूरी है, लाजिम है, जो चीज पानी को जिस्म तक पहुंचने में रुकावट बन रही है, पानी को खाल तक पहुंचने में रुकावट बन रही है,
हर उस चीज को उतारना लाजिम है। अगर वो नहीं उतारी जाएगी और इसी हालत में अगर कोई मर्द या औरत गुस्ल करता है या करती है तो उसका गुस्ल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी दीन के तमामी मसाइल सीख कर समझ कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त हजरात के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर फरमाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।